صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاض ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینا حتی تسکنہ و رزقاتون و تمتعہم فیہا طویلا برحمتک رب الرحمن اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود پڑھتے مل کے بلند آواز. اتنا بڑا مجمع ہے، اگر یہ سارا مجمع درود پڑھے تو پوری کائنات کو بتایا جا سکتا ہے کہ محمد کا گھرانہ کتنا بلند ہے. بلند آواز سے درود پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لٹ گیا محمد کا گھرانہ، لٹ گئیں زہرا کی بیٹیاں. اتنی ہی دیر لگتی ہے مصائب کے لیے جتنی دیر اب لگی ہے. 20 سفر ہے، چہلم کی مجلس ہے. ادھر سے کھڑے ہوئے عزادار سے لے کر یہاں تک جتنے عزاداران کھڑے ہیں، ایک سوال پہلا کر رہا ہوں، اگر ہائے سمجھ کے آمین دے دینا تو جملہ پہلا ہی مصائب کا ہو جائے گا. چہلم کتنے دنوں میں ہوتا ہے؟ سارا پنڈال بولے 40 دنوں میں چہلم ہوتا ہے. علی کی بیٹی نے سال بار چہلم. اجرکم من السیدہ، اجرکم من السیدہ. آج امیر نہیں، آج امیر نہیں، آج غریب بن کے سنو جیسے سننے کا حق ہے. اللہ اکبر. اجرکم من السیدہ. میں نے دیکھا ماتمیوں کا ماتم کس عشق میں تم نے زنجیر چلائی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بندے ہاتھ پکڑے، میں دیکھ رہا تھا بندے ہاتھ پکڑے یا حسین یا حسین. دل میں یہ ہے اللہ جانے حسین کہاں سے زخمی ہو. اجرکم من السیدہ، اجرکم من السیدہ. بی بی تمہاری آوازوں پر رحم فرمائے. تم نے سب نے جواب دیا ہے کہ 40 دن کے اندر چہلم ہوتا ہے، اور سال بعد کیا ہوتی ہیں؟ برسیاں ہوتی ہیں. عدنان بھائی چہلم تو نہیں ہوتے. علی کی بیٹی نے سال بعد چہلم کہا ہے. اللہ کرے میں جملہ پڑھوں اور ایک حسین کا ماتمی نہ ہو جو ہائے نہ کر سکے. پہلے جب چہلم تھا تو زینب کی مجبوری کیا تھی؟ مورخان آل محمد نے لکھا مجبوری یہ تھی، پہلا چہلم تھا زینب کی نامی پیشی. دربار شام میں تھی، رو کے کہتی رہی بھیا حسین اگلے سال تک جیتی رہی، کربلا کے تیرا چہلم مناؤں گے. اجرکم من السیدہ، اجرکم من السیدہ، اجرکم من السیدہ. بی بی تمہاری آوازوں پہ رحم فرمائے. سال بعد جو برسیاں ہوتی ہیں، علی کی بیٹی سال بعد چہلم منانے آئی ہے. ایک اور سوال کا جواب دے دو اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں. کبھی تم نے دیکھا کہ کبھی کوئی بہن بھائی کو ملے سال بعد اور بھائی پوچھے تو کون ہے؟ جسے نہیں آتا ماتم اس کی مرضی کی بات ہے. کبھی سنا ہے تم نے جو سگی بہن بھائی کے سامنے آئے اور بھائی پوچھے بھائی تو کون ہے؟ اللہ کی کائنات میں واحد غریب ہے زینب بنت علی. جب مدینے میں اجڑ کے آئی ہے نا، حنفیہ نے پوچھا ہے یا ضعیفۃ الاقباطیہ، بتا تو صحیح اے بڑھیا تو نے میری زینب کو دیکھا ہے؟ اور بی بی نے رو کے کہا بھیا پہچان، اور تیری بہن اجڑ کے مدینے آ گئی. ہائے کرو، ہائے کرو. جس کی آواز بلند ہے وہ ہائے ضرور کرے. اللہ. اجرکم من السیدہ، اجرکم من السیدہ. اللہ کرے تم برداشت کرو، میں نے 2 روایتیں پڑھنی ہیں، ان کا سہارا لے کے میں سلام کر جاؤں گا. تاریخ کہتی ہے مدینے سے زینب کے 5 رشتے ہیں. سارے عزادارہ نے مظلوم کربلا. میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، اللہ تمہارے پردے سلامت رکھے. سیدوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. ہر جلوس میں میں عبادت سمجھ کے جملہ کہتا ہوں. مجھے نوکر سمجھو، مجھے ذاکر حسین سمجھو، مجھے شاعر آل عمران سمجھو. میں سید ہوں. بندے کچہری میں جاوے ہاتھ نہیں باندھتے، میں نے اتنے بڑے مجمع میں ہاتھ باندھے. میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، منت ہے اپنے سر سے چادر نہ اتارا کر. اگر تیرے سر سے چادر اتر بھی جائے نا تو ایک دفعہ معافی ضرور مانگا کر اس بیوی سے جس کی
चादर नेज़ों से उतारी गई है। मातम करो जिसका हाथ आजाद है, रो रो के कहती रही भैया पास, और ज़ैनब की चादर उतार गई। अल्लाह अकबर। अजरो को मेरा सैयदा, अजरो को मेरा सैयदा, बीबी तुम्हारी आवाज़ों को रहम फरमाए। वही बात कर रहा हूँ, ज़ैनब के मदीने से 5 रिश्ते हैं। ओ मैं समझ गया। अल्लाह अकबर। हौसला करना ज़फर, हौसला करना। सुने, जिसे कफन न मिला वो कफन बांट रहा है, जिसे चादर न मिली वो चादर बांट रही है। अब एक अरमान आ गया है, अगर तुम आमीन कह दो मैं कह दो मौला हुसैन, बड़ी प्यारी अरमाइन हुई है तेरी, बड़ा करोड़ों का मजमा है, लेकिन दिल में है शाम में ज़ैनब का रोज़ा, और बदमाश अभी भी नाच रहे हैं, और कब्र में डरी हुई है ज़हरा की। अल्लाह सलाम, सलाम करो रसूल करना। 5 अजरों के बिना सैयदा, 5 रिश्ते हैं। ज़फर मेरा मर बनना, अगर मैं समझ गया, खुदा दी कसम न मर बनना, अल्लाह करिए समझ लें। और ये सब 5 रिश्ते हैं ज़ैनब के मदीने से। किसी बंदे का एक रिश्ता होना, ये बहनों से जाके पूछना, इन्हें पता होगा। बहन साल बाद जब अपने मैके आती है ना, उसे शहर बता देता है मेरा शहर है। और ज़ैनब के मदीने से 5 रिश्ते हैं। माँ की कब्र, नाना की कब्र, हसन भैया की कब्र, मैके, ससुराल, 5 रिश्ते होने के बावजूद रो के कहती रही है सज्जाद में नहीं ये बिलाद, ये कौन सा शहर है। सज्जाद रो रो के कहता रहे मदीना तो जब तो ना, अल्लाह करे तुम मातम कर सके, अम्मा ये हमारे नाना का शहर है। आयतुल्लाह हसन शिराजी का जुमला है, उन्होंने कहा मजबूरी थी ज़ैनब की। ज़ैनब का बनता था कि वो पूछे, मजबूरी ये थी ज़ैनब ने दिन में मदीना देखा ही नहीं, और जो नाना की कब्र में आधी रात को जाती थी, अल्लाह जाने शाम के बाज़ारों में, अल्लाह जाने शाम के, हौसला करना तो चाहे हाथ पकड़, अल्लाह अकबर। अल्लाह जाने शाम के बाज़ारों में बीबी सफर कैसे करती रही है। मेरे हिस्से की मजलिस खत्म हो गई, मेरा अपना घर है, हुक्म हुआ है तो मैं जुमला पढ़ो, अल्लाह करे तुम मातम कर सको। अजीब सा जुमला का है, मदीना तो जो ना ला तकबलीना, नाना के शहर मुझे कबूल न करना, मैं जवान ले गई थी बूढ़े ले गई। मेरा भाई अल्लाह करे ये पिंडाल समझ ले मेरा बात, और ये मातम कर सके। अगला इशारा, और वो इशारा न करना, रो रो के फरमाए मदीना तो जो ना ला तकबलीना, नाना के शहर मुझे कबूल न करना, मैं जवान ले गई थी बूढ़े ले आई हूँ। अगला जुमला अजीब कहा है, रो के फरमाए मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, नाना के शहर मुझे कबूल न करना, चादरें ले गई थी टोटे ले गई। अल्लाह अकबर। अजरों को मेरा सैयदा, और मैं सच गया, चादरें ले गई थी टोटे ले आई हूँ। कोई है असगर की माँ का नौकर, कोई है नवाब का नौकर, कोई है अली असगर का नौकर। अगला जुमला अजीब कहा है, रो के फरमाए मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, नाना के शहर मुझे कबूल न करना, मैं झूले ले गई थी जली हुई लकड़ियां ले आई। यहाँ कयामत जानी है अगर तुमने समझ लिया। ज़ैनब ने रो के फरमाए मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, नाना के शहर मुझे कबूल न करना, मैं पानी ना रोने वाले ले गई थी, खून रोने वाला सज्जाद ले आई हूँ। अगला जुमला फरमाया मदीना तो जद्दना ला तकबलीना व मिन सहरे लयाले कदमीना, नाना के शहर मुझे कबूल न करना, गाजी के बाद मैं इतनी रातें जागी हूँ। गाजी के बाद, ये मेरा जुमला शायद आखिरी हो, गाजी के बाद मैं इतनी रातें जागी हूँ कि मुझे नजर नहीं आता। गाजी के बाद मैं इतनी रातें जागी हूँ सोहेल भाई कि मुझे अब आंखों से नजर नहीं आता। मुंज़र मदनी ने पूछा, मेरे भाई सरकार आप रात है ना लंगर हुसैनी, करबला होगी लंगर हुसैनी में, ये मेरा अपना घर है, अल्लाह करे तुम समझ लो। अगर समझ आ गया तो इसी जुमले में मैं सलाम करके जा रहा हूँ, राजी रहना इसी तौफीक पे। रो के फरमाया इतनी रातें जागी हूँ कि मुझे नजर नहीं आता। मुंज़र मदनी ने मौला सज्जाद से पूछा, फरमाया मौला ये क्या बात हुई कि बीबी को नजर नहीं आता था। फरमाया हाँ, 11 मुहर्रम मेरी अम्मा अली अकबर की लुटी हुई बारात लेकर जब
शाम की तरफ रवाना हो रही थी, इस शिमर ने अपने लश्कर की तरफ देखा। इसने देखा एक जालिम नजर आया, इसका नाम हारिस बिन नौफल है। उसने कहा मेरे करीब आ। जब बंदा करीब आया, उसने कहा बता भाई तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा मैं शाम जा रहा हूँ। काम क्या है? उसने कहा मैं इनाम लूंगा। उसने कहा बता तूने किसी जवान को पर्ची मारी है? उसने कहा मैंने पर्ची नहीं मारी। उसने कहा तूने किसी यतीम के टुकड़े किए हैं? उसने कहा मैंने टुकड़े नहीं किए। उसने कहा तूने किसी जवान के हाथ काटे हैं? उसने कहा मैंने हाथ नहीं काटे। तू रो ना रो, तेरी मर्जी निकाले। उसने अजीब सी बात कही। उसने कहा तूने किसी यतीमा को तमाचा मारा है? मर्जी है तेरी जो भी बात न करे। तूने किसी यतीमा को तमाचा मारा है? उसने कहा नहीं। उसने कहा काम तेरा कोई भी नहीं है, इनाम किस चीज का? ये कुत्ता हंस के कहते शिमर अब्बास है नहीं, अकबर है नहीं, कासिम है नहीं, और ना मोहम्मद है नहीं, मुस्लिम बिन औसदा है नहीं, हबीब है नहीं, ना ज़ैनब के कोई मेहमान रह गए, ना मेज़बान रह गए, ना दाद के रह गए, ना नान के रह गए। ऐसा कर मुझे जुल्म बता। अल्लाह करे मेरी रिवायत पर तू और तो सुन ले। ऐसा कर मुझे जुल्म बता, मैं अब काम करता हूँ, मुझे इनाम ले दे। इमाम सज्जाद फरमाते हैं मुंज़िर मदनी, इस कुत्ते शिमर ने अपना सामान खोला, सामान से एक ताज़ियाना निकाला। इसने कहा ये मेरा ताज़ियाना है। काम ये है करबला से लेके शाम तक ज़ैनब सोए। नहीं समझे तू मेरी बात? मैंने पढ़ दिया कर ओ मैं सदके, ओ मैं सदके करबला, ओ मैं सदके, ये है मातम तुम्हारा। अल्लाह अकबर। करबला से लेके शाम तक ज़ैनब सोए ना। इमाम सज्जाद फरमाते हैं 11 मुहर्रम, 11 से 20 मुहर्रम, 20 से 20 सफर, ये आज का दिन। 20 सफर के बाद 24 सफर, पूरी 44 रातें मेरी माँ सोई नहीं। पूरे 44 रातें, और तू एक रात जाग, तुझे पता चल जाएगा अली की अमीर बेटी पूरे 44 रातें सोई नहीं है। इमाम सज्जाद फरमाते हैं दमिश्क के बाहर एक सायादार दरख्त था, मेरी माँ की आंख लग गई। शिमर मलून इसके पास आया। इसने कहा मैंने तुझे कहा नहीं था कि ज़ैनब सोए ना? वो देख ज़ैनब सो रही है, वो देख ज़ैनब सो रही है, वो देख ज़ैनब सो रही है। इमाम सज्जाद फरमाते हैं मुंज़र काश मैं मर जाता। ये कुत्ता घोड़े पे चढ़ा, मेरी बहन ने ये मंजर देखा। ये घोड़े पे चला, यहाँ से मेरी बहन चली। ये जवान था, वो बच्ची थी। ये प्यासा न था, वो प्यासी थी। ये जख्मी न था, ये जख्मी थी। इमाम फरमाते हैं मेरी बहन से पहले ये कुत्ता मेरी माँ के पास आया। इसके हाथ में ताज़ियाना था, इसने ताज़ियाना लहराया और वो मेरी माँ के चेहरे पे और ताज़ियाना मारा और ज़ैनब के रुखसार। हाथ पकड़ना, हौसला। अल्लाह अकबर। अजरक मिना सैयदा। खुदा दिख मैंने कहा है कि मुश्किल है जो गाजी का नौकर है वो हाथ बुलंद करे। ये सारे गाजी के नौकर हैं। अल्लाह करे मेरा जनाजा घर जाए, मैं ज़ैनब की गुर्बत न पढ़ सकूं। बीबी के रुखसारों से खून बहाया। मार कितना था, चुन्नू में खून लिया। अकबर के पास नहीं आई, हुसैन के पास नहीं आई, वहां आई है जहां गाजी का सर घोड़े के गर्दन के साथ बंधा हुआ था। और कहती रही अब्बास, ओ मेरे रुखसार फट गए, ओ मेरा सर फट गया। खत्म कर दिया सलाम। इसे 2 मिनट देखो, इस सारे पिंडाल की इजाजत लेके हाथ बांधो, इजाजत लेके। मेरे जिगर में ताकत नहीं है, तुम सबने हाथ उठाए हैं कि तुम अब्बास के नौकर हो। मैंने इन गुनहगार आंखों से 45 मकातिल पढ़े हैं, अरेबिक, फारसी, उर्दू। मैं सीधी से बात नहीं कर रहा हूँ, मकतब का जुमला तेरे हवाले कर रहा हूँ। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। गाजी का सर घोड़े की गर्दन से। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। मेरा पढ़ना आसान, तेरा सुनना आसान। गाजी का सर घोड़े की गर्दन से। करबला से चला हुसैन के नौकर का सर घोड़े की गर्दन से था। आखिरी जुमला सलाम करो, अब्बास के नौकर सर उठाओ, बोलो घोड़े की गर्दन से था? नहीं, नेज़े पे था। 11 मुहर्रम नेज़े पे था। नेज़े पे उठाया, ज़ैनब के खुले हुआ गाजी का सर घिर गया। 12 मुहर्रम नेज़े पे चढ़ाया, ज़ैनब के खुले
کھلے ہوئے بال لکھے. نفر آخر جملہ, اللہ کرے یہ ماتم کر سکے. 12 محرم زینب کے کھلے ہوئے بال لکھے, سر زمین پہ گرا. 13 محرم زینب کے ساتھ کھلے ہوئے بال لکھے, سر زمین پہ گرا. کوفے کے دربار پہ گیا, سر نیزے پہ گیا ہے. اتنا زخمی ہو گیا اب نیزہ پھنسانے کی جگہ ہی نہیں. تیری مرضی کی بات ہے, اب نیزہ پھنسانے کی جگہ ہی نہیں تھی. اس کتے نے کیا کیا؟ آقا دربندی فرماتے ہیں اس نے غازی کا سر زمین پہ رکھا. ایک سلاخ لی غازی کے اس کان سے اس کان تک ایک سلاخ گزاری اور اس کے ساتھ گھوڑ ماتم. اس بچے کو پانی پلا. کوئی پانی پلا سکتا ہے تو اس بچے کو پانی پلا. اس بچے کو ایک گھونٹ پانی پلا دو. میں نے چھوڑ دیا. میں آخری مجلس سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. اللہ کرے تم ماتم کر سکو. عباس کے سر سے ایک سلاخ گزاری. پانی ہے کہیں تو اس بچے کو پلا دو. کیا اس کو اٹھا کے لے جاؤ, گرمی بڑی ہے. یہ ماں باپ کو نصیب ہو, پانی پلاؤ اس کو. یار دیکھو, جس کے نام پہ رو رہا ہے اسی کا پانی نہیں ملا. بیٹھنا, ایک جملہ پڑھو, پانی پلاؤ اس بچے کو. میرا چاند پانی پی لے. آخری جملہ پڑھو. اگر تم ماتم کرو. ہر کوئی مدینے جا رہا تھا, وہ نہیں گئی جو کہتی تھی. میں نے تینوں مسائل پڑھ دیے کہ آخری مجلس اور سلام کرو. کون؟ سکینہ بنت الحسین. سارے کہاں نہیں گئی؟ میں سمجھا نہیں. ہاتھ باندھ رہے ہو, کہو تو پڑھ دیتا ہوں. اگر کہو تو, اگر رونے پہ دل ہے تو پڑھ دیتا ہوں. اگر نہیں سکتا تو دعا کر دیتا ہوں. اگر کہو تو جملہ پڑھ دو بی بی کا. پڑھ دے ظفر بھائی. اگر اجازت وہاں سے آپ دے رہے اجازت, میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں, میں سلام کر رہا ہوں. محمد کی شریعت کہتی ہے میر مختار بھائی, کوئی یتیم یا یتیمہ نظر آ جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھو. ایک اشارہ کرو, ایسے کی مجلس ختم ہوگی اس جملے پہ. اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھو. کس نے کہا ہے تمہیں کہ حسین کے بعد سکینہ کے سر پہ ہاتھ کسی نے نہیں رکھا ہے. جب بھی رکھتے تھے ڈر کے. اگر تم ماتم کرے, آخری جملہ, جب بھی رکھتے تھے ڈر کے بیٹھ جاتی تھی. امام سجاد سے بن حال نے پوچھا, مولا بتا تو صحیح کیسا ظلم ہوا تیری بہن سکینہ پہ؟ فرمایا اکیلا شمر نہیں مارتا تھا. تمہیں یہی بتایا کہ شمر مارتا تھا. جس کا ہاتھ آزاد ہے وہ ہاتھ ضرور مارے گا. اکیلا شمر نہیں مارتا تھا. سجاد کی آنکھوں سے خون نکلا. رو کے فرمایا میں نے حال کیا بتاؤں, کربلا سے کوفہ, کوفے سے اسکلان, اسکلان سے حران, حران سے دمشق کے بازار تک. جس کا دل کرتا تھا میری بہن